దశ 1929వ సంవత్సరం ఆరంభం వరకు కొనసాగింది. అందరూ ఆశ్చర్యక్రమాలన్నింటినీ రద్దుపరిచారు. పాఠశాలలు, ఆసుపత్రులు మొదలైన ఈ బాహ్య సేవా కార్యక్రమాలన్నీ తన అనుయాయులను మెహర్ బాబా తన ప్రేమికులుగా వ్యవహరించేవారు. Good evening, respected principal, honorable chief guest, teachers, parents, and my dear students. A warm welcome to everyone present here. Along with my co-host Hemasri, I feel delighted to host our school annual day function. Today, we gather to celebrate the hard work, achievements, and talents of our students. It's a day to reflect on the year gone by and to look forward to the future with hope and determination. Tonight's event is filled with vibrant performance, inspiring speeches, and unforgettable moments. Thank you. Of the Almighty, to mark the beginning of this traditional lamp lighting ceremony, which is symbolizing the dispelling of darkness and ushering in of knowledge and wisdom. Now I would like to invite all the 10th grade students along with the ma'am to kindly come forward for the lamp lighting ceremony. The brief life sketch of Avatar Meher Baba. Meherban Shahriar Irani, renowned as Avatar Meher Baba, was born in Pune on February 25, 1894, to Persian parents. In 1913, Hazrat Baba Jan, one of the 5 perfect masters of the time, kissed him on his forehead and gave him God realization. She made him aware of his high spiritual destiny. Sri Narayana Maharaj of Kergon garlanded him and made him sit on his divine silver throne. Sri Sai Baba of Shirdi hailed him as the Parvatigar, the preserver and protector of all. Sri Upasani Maharaj of Sakori gave him divine knowledge and declared, "You are Adishakti. The avatar is born in you." Hazrat Tajuddin Baba of Nagpur greeted him as the heavenly rose. His spiritual mission began in 1921. One of his early disciples called him Meher Baba, meaning compassionate father. Meher Baba observed silence for 44 years, from July 10, 1925, till he dropped his body on January 31, 1969. He used it to communicate by means of an alphabet board and later through hand gestures. He served the poor, the lepers and the destitute. He made 13 visits to the West, 3 of them being golden. Meher Baba asserted, "I am the same ancient one come to redeem the modern world from the bondage of ignorance. I belong to no religion. Every religion belongs to me.
My personal religion is my being the ancient God, and the religion I impart to all is love for God, which is the truth of all religions. The tombstone of Meher Baba, the eternal beloved, near Ahmednagar, Maharashtra. Thank you for giving this opportunity. Jai Baba. Good evening everyone. My name is Janki. I'm studying 9th class. Now I would like to tell about how to love God. To love God in the most practical way is to love our fellow beings. If we feel for others in the same way as we feel for our own dear ones, we love God. If instead of seeing faults in others, we look within ourselves, we are loving God. If instead of robbing others to help ourselves, we rob ourselves to help others, we are loving God. If we suffer in the sufferings of others and feel happy in the happiness of others, we are loving God. If instead of worrying over our own misfortune, we think ourselves more fortunate than many others, we are loving God. If instead of worrying, to love God as He ought to be loved, we must live for God and die for God, knowing that the goal of life is to love God and find Him as our own self. Thank you for giving this opportunity, Jai Baba. Angels are waiting there. Now everyone want to be right here. Come on, come on. Wow, wow. Really, they are beautiful. Such a beautiful. Wow, it's really raining. This is raining. Let's invite our LKG and UKG students to perform a very beautiful and tremendous fancy dress contest.
a Hindu, and he is as a Muslim. Come on. Give them a big round of applause. So, our coming up student. Come on, Chaitanya, come and say hi to everyone. Hi. Hi, everyone. Come on. And also a special guest for us. He is also one of our small guest of appearance for today. Hi to everyone. Hi. Hi. Fantastic fancy dress contest. These are all looking like moons for our today's night event. It's a very beautiful day. Really, they are innocent children. They don't know. They without stage fear. They are standing in front of you today. We are appreciating their parents also to wear this perfect costume. And also thank you very much for parents for cooperation for making them such a beautiful. Now the children are going into the vibe.
మనకి డాన్స్ ఉందిగా, రా ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ డాన్స్, ఎగ్జామ్ డాన్స్, ఎగ్జామ్. ఓకే, ఎగ్జామ్ రాసి డాన్స్ చేద్దాం. ఎగ్జామ్ పెట్టుకొని కూడా ఇది ఇంత లేటుగా వస్తున్నా మరి. నీ ఖాళీ మాటలు ఖాళీగా కూర్చున్నా సాయి సార్కి చెప్పు. Teacher, invigilation in the exam hall this is now. ఏంటి పిల్లలు అందరూ బాగా చదివారా? ఎస్ మ్యామ్. అటు ఇటు చూస్తే బయటికి గెంటేస్తా. ఓకే మ్యామ్. ఒరే సిద్ధు, ఏం రాస్తున్నావా? ఎగ్జామ్ రాస్తున్నాను మేడం. ఈ అసలుకి ఏం తక్కువ లేదు. ఒరే ఏదో వచ్చిరా మేడం. నమస్తే ఉన్నాడు తెలుసా మేడం? ఏమన్నాడు? ఆకాశ సినిమాలో హీరోయిన్ కట్టుకుని చీర మీరు బాగున్నాడు మేడం. అంత మాట అన్నాడా? నిజమో కాదో తెలుసుకుని వస్తా. మీరు రాయండి, చదవండి. నువ్వు రాసుకోరా. అబ్బా, ఒరే పొద్దునే నొప్పుతుందా? ఏం రాయాలో తెలియక క్వశ్చన్ పేపర్ని తెప్పి వస్తున్నాను. అలా అంటున్న పాపం మీకు రాయ్. నేను రాయను. అబ్బా, ఎంత తెలుసుకుంటూ అది వలియా. అవును, ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ ఏం బాగాలేదు. చదివింది ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా రాలేదు. అయినా రాయాలిగా. నేను రాసింది గురించి అనలేదు, చూసింది గురించి అన్నాను. అవును, క్వశ్చన్ పేపర్ చూసి ఆన్సర్ కరెక్ట్ కదా. నువ్వు నా పేపర్ చూసావు. నటించకు, నువ్వు నా పేపర్ చూసావు. అది ఎగ్జామ్ సీరియస్ గా రాస్తుంటే గుర్తు తెచ్చుకోవడానికి తల అటు ఇటు తిప్పాను తప్ప నేను మాత్రం నీ పేపర్ చూడలేదు. నువ్వు ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ చేసి 5 నిమిషాలు కూడా అవ్వలేదు, కానీ నా పేపర్ ని 10 సార్లు చూసావు. ఇవన్నీ తెలిసి కూడా నాతో ఎందుకు చెప్పలేదు? క్వశ్చన్ పేపర్ నీరు ఉంది, ఆన్సర్ పేపర్ నీరు ఉంది. క్వశ్చన్ పేపర్ చూసే కోపం రాలేదు, ఆన్సర్ పేపర్ చూస్తే కోపం వచ్చింది. ఎందుకు? రాసిందేమో 4 ఆన్సర్లు, అందులో 10 తప్పులు. మేము చూసామంట. నీ రెడీ చేసుకున్నావా? కోడి బట్ట చూస్తుంది. నాకు స్నేహం అర్థం కాల. ఒరే గొట్టం, నీ రైటింగ్ చూసుకున్నావా? కుక్క పరిగినట్టుంటుంది. ఏంటి అక్కడ గొడవ? మేడం చూడండి సిద్ధు, నేను నైట్ అంతా కష్టపడి సైన్స్ ఎగ్జామ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే సిద్ధు నా దాంట్లో నుంచి కాపీ చేస్తున్నాడు. సైన్స్ ఎగ్జామ్ ఏంటి? సోషల్ ఎగ్జామ్ కదా. సోషలా? ఒరే సిద్ధు, నువ్వు చెప్పినట్టు ఆధార్ సినిమాలో ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ దాకా అసలు హీరోయిన్ చీరే కట్టలేదు. ఎవడు మేడం మీకు టీచర్ చూపించింది? ఈ ఇయర్ ఎందుకు చేరుకుంటుంది? మీరు మాకు టీచర్గా మార్కే కానీ వెళ్ళి ఆ సీట్లు కూర్చొని సజ్జిగా మార్కెట్ వెళ్ళండి. మధు, నాకంటే తెలీదు, కనీసం నీకన్నా తెలియాలిగా సోషల్ సైన్స్. నేను ఎగ్జామ్ రాద్దామంటే నువ్వే డాన్స్ డాన్స్ అన్న ఎగ్జామ్ ఫెయిల్ చేసావు. ఛీ, నువ్వు నాతో మాట్లాడు. మధు 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 It has been arranged near the dais only. మరదాలే తీయగా మరుపే దిగనీయగా
develop this one within us. So there are so many languages, traditions and so many cultures and religions, but we are all one. That is, we are Indians. Let's begin this program with a patriotic song which reminds the heritage of our nation. It's a very pride for us as an Indian. Let's enjoy. Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare. Teachers, parents and my dear friends, my name is Kasi. I am studying second class. Today I am telling about army. Our India army is very brave and strong. They protect our country from enemies. Army soldiers very special. Army soldiers work day and night to keep us safe. They are like superheroes. Army soldiers are very disciplined and follow rules. They have big guns. Army soldiers they are stay away from their families of long time. We should respect and thank you for their handwork. Let's salute our brave India Army. Thank you for giving this opportunity, Sureka Madam. Jai Baba. Good evening, everyone. Good evening, everyone. Respected principal sir, teachers, parents, and all my dear friends. My name is Bargo. I am studying first class. Today I am here to speak a few words about Jhansi Laxmibai. Jhansi Laxmibai was a brave queen of India. She was born on November 19, 1828 in Varanasi. Her nickname was Jhansi Ki Rani, which means Queen of Jhansi. She was a great warrior and fighter. Laxmibai was married
respected principal sir, teachers, my parents and my dear friends. Today I tell about Jhansi Lakshmi Bai. She had a son named Damodar Rao. The British wanted to take over Jhansi, but Lakshmi Bai did not agree. She fought bravely against the British. Lakshmi Bai was very kind and helped the poor people of Jhansi. Lakshmi Bai was died on 1858 while fighting the British. Thank you for giving me this opportunity, Sureka Madam. నేను మా స్కూల్ గురించి కొన్ని విషయాలు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఇక్కడికి వచ్చిన తల్లిదండ్రులకు నా తరపున మా స్కూల్ తరపున కృతజ్ఞతలు. నేను మేర్ బాబా స్కూల్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఎన్నో మంచి విషయాలు నేర్చుకున్నాను. ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్లో అందరూ తెలుగు సంస్కృతాన్ని మర్చిపోయారు. కానీ మా సుబ్బరాజు గారు సార్ తెలుగు సంస్కృతాన్ని నేర్పిస్తారు. వీటి వల్ల నేను ఎన్నో మంచి విషయాలు నేర్చుకున్నాను. ముందులో నాకు ఇంగ్లీష్ వచ్చేది కాదు, కానీ తర్వాత ఇంగ్లీష్ వచ్చింది. మా స్కూల్లో సబ్జెక్ట్ టీచర్స్ అందరూ లెసన్స్ బాగా చెప్తారు. ప్రతిరోజు ఉదయాన్నే మాకు బాబా ప్రేయర్ ఉంటుంది. అదంటే నాకు చాలా ఇష్టం. మా స్టూడెంట్స్కి ఎంత ఇష్టమైన డ్రిల్ వారంలో 3 సార్లు ఉంటుంది. ఇంత మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తున్నందుకు నా తరపున మా స్టూడెంట్స్ తరపున సుబ్బరాజు సార్కి కృతజ్ఞతలు. జై బాబా. Oh, it's a very beautiful and valuable words. The next performance is on Sivatandavam song, a tribute to Lord Shiva. The children who are performing in this song, please get ready. Hello. Let's start now. Are you ready to watch? Very slow response. I want a huge response. Okay, let's start now. బుర్ర పిట్ట తుర్రుమన్నది, అత్త తెచ్చిన కొత్త చీర కట్టనన్నది, అమ్మ తెచ్చిన మల్లెపూలు చేయనన్నది, మొగుడు చేత ముట్టకాయ తింటానన్నది. నాన్న నాకు కథ చెప్పవా? అబ్బా వెళ్ళి మీ అమ్మని అడగమ్మా, నాకు పనుంది. అమ్మ నాకు కథ చెప్పవా? నాన్నని చెప్పమంటే ఏదో పనుందని అన్నాడు. అవునా, ఏదో పనుందన్నారా? నాకు తెలుసు, ఎప్పుడు ఇంతే. సీఎం కూడా అంత బిజీగా ఉన్నా. నాకు వంటింట్లో పనుందమ్మా, వెళ్ళి మీ నాన్న నడిపోతుంది. మీరిద్దరు ఎప్పుడు ఇంతే, కథ చెప్పరు, పాట పాడరు. నేను ఎప్పుడు ఏమడిగినా పనుంది అని అంటారు. నానమ్మ నాకు కథ చెప్పవా? బంగారు తల్లి, నా చిట్టి తల్లి, అలా పెరట్లోకి వెళ్ళి చెప్పుకుందాం పదమ్మా. అబద్ధము ఆడరాదు, క్రమశిక్షణ వీడదు, గురువులను పూజింపుము. ఏంటే ఏదో పాచిపోయిన వాసన వస్తుంది? ఏం లేదండి, నిన్న చేసిన ఉప్మా మిగిలిపోతే పాడేయడానికని వెళ్తున్నాను. అంత ఎక్కువ ఎందుకు చేసావే? మీకోసమేనండి, తిని బలుస్తారని. దీని పేరు ప్రభావతి. కోపం చాలా అతి, అస్సలు లేదు మతి. ఇది చాలా పెద్ద కోతి, మీకు పగులుద్ది మూతి. అబ్బో, ఇంత చేసి పాడేసే బదులు ఆ ముసదానికి ఎత్తేస్తే పోలే. అత్తయ్య, ఓ అత్తయ్య, మీకోసం ఉప్మా చేశాను, తినండి. అమ్మా ప్రభా, ఇది పాచిపోయిందమ్మా, నేను తినలేను. పాచిపోయిందా? మీకోసం వేడివేడిగా జీడిపప్పు వేసి తెమ్మంటావా? పాచిపోయింది. అయినా ఈ వయసులో అంతంత తిని ఒలింపిక్కి వెళ్ళి వెయిట్ లిఫ్టింగ్ చేసుకుంటావేంటి? సిగ్గు లేకపోతే సరే. ఏడవకు నానమ్మా, నాన్నగారు వచ్చాక చెప్తూ గాని. ఏమే, నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళొస్తాను. సరేనండి.
నానమ్మకు కూడా ఒక శారీ కొన్నామమ్మా. ఎప్పుడు ఇంట్లోనే కదా ఉంటుంది, ఎందుకు శారీ కొన్నాం, కావాలి ఇంట్లో ఉన్న వేసుకుంటుందిలే. నాన్న ఫోన్లని ఉగాది వచ్చిందని బట్టలు కొంటే ఎందుకు ఆ ముసలానికి కూడా. నానమ్మకు తీసుకోపోతే నాకు వద్దు, వచ్చి పోతే పో. ఏమండి, ఎలాగో తన బట్టలు తీసుకోవట్లేదు కాబట్టి దాని బదులు నాకు ఇంకో శారీ కొనండి. జీతం వచ్చిందని, ఉగాది పండుగ వచ్చిందని షాపింగ్ తీసుకొచ్చి మంచి బట్టలు కొందామని తీసుకొస్తే ఎప్పుడు ఆ చీరలకైనా ఇంట్లో అన్ని శారీలు ఉన్నాయి కదా, ఏం చేస్తావు? ఏం నాన్న ఎప్పుడు ఏమీ కొనుక్కోలేవురా, ఎప్పుడు నా మీదే పలుకుతారు. సరే ఏడు పదండి. దీనికంటే కట్టుకోవడానికి చీరలు ఉంటే బీరువాలో పెట్టుకోవడానికి ప్లేస్ ఉండదు. ఇంకా చీరలు కావాలంట, చీరలు అని చంపేస్తుంది. కుకురుకు తెల్లవారిపోయిందా? ఏమే క్యారేజ్ చేసావా? చేశానండి. సరే నేను ఆఫీస్కి వెళ్తా, టైం అయింది, రెడీ అయ్యి వస్తాను. ఆగు. సరేనండి. అమ్మా ప్రభా, కాస్త టీ ఇవ్వమ్మా. ఈ ముసలిది ఎప్పుడు నన్ను చంపుకు తినేస్తుంది, అది కావాలి ఇది కావాలంట. వచ్చి ఇదిగోండి తీసుకోండి. నాన్నమ్మా, నాన్నగారు వచ్చాక చెప్పు. బాగా టైర్డ్ అయిపోయా. అమ్మాయి ఎందుకమ్మా ఏడుస్తున్నావు? నేను కాస్త కోడల్ని టీ అడిగితే కొట్టేసి వెళ్ళిందిరా. ఏమే కిచెన్ నుండి బయటికి రా. ఏంటండి? ఏమే మా అమ్మని ఎందుకు కొట్టావే? చెప్పేసిందా మొత్తం, చాడీలన్నీ చెప్పేసిందా, ఎక్కలేని అన్నీ తెచ్చి చెప్పేసిందా? నీకెప్పుడేమైందే? మీరు పొద్దున్న అవ్వంగానే ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోతారు, పిల్ల స్కూల్కి వెళ్ళిపోద్ది. పొద్దున్న సాయందాకా ముసలాన్ని సేవలు చేయలేనండి. అంత గొప్ప సేవలు ఏం చేసావని సేవలు మీకు చెప్పాలండి, చెప్పకపోతే అర్థం చేసుకోలేరు. సరే సరే, నేనేం చేయాలో చెప్పు. ఇంట్లో నేనైనా ఉండాలి, ఆ ముసలిదైనా ఉండాలి. పాపం ఈ వయసులో ఆమె ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ప్రతి ఊర్లో ఉన్నాయి కదండి వృద్ధాశ్రమాలు, వాటికి ఫోన్ చేయండి. సరే చేస్తానులే. చేశారా? చేస్తున్నాను. హలో, ప్రొద్దుటూరు వృద్ధాశ్రమం అండి? ఒక ముసలావిడను మీ ఆశ్రమంలో చేర్చుదాం అనుకుంటున్నామండి. ఆవిడ మా అమ్మనేనండి. అనాథల్ని మాత్రమే చేర్చుకుంటారా? సరేనండి. ఏమే అనాథల్ని మాత్రమే చేర్చుకుంటారంట? అనాథని చెప్పండి, వేరే ఊరికి ఫోన్ చేయండి. చేస్తున్నా. హలో, కడప వృద్ధాశ్రమమా అండి? ఒక ముసలావిడను మీ ఆశ్రమంలో చేర్చుదాం అనుకుంటున్నామండి. ఆవిడకి ఎవరూ లేరండి. రేపు రమ్మంటారా? సరేనండి. ఈరోజు వస్తామని చెప్పండి. చెప్పడం కూడా మీకు చేత కాదు. ఏంటి నాన్న ఏదో మాట్లాడుకుంటున్నారు? నీకు ఎందుకు? వెళ్ళి బుద్ధిగా చదువుకోవచ్చు కదా. అమ్మా నువ్వు కాసేపు ఆగు. ఏం లేదమ్మా, నాన్నమ్మకు వయసు అయిపోయింది కదా, సరిగ్గా చూసుకోలేకపోతున్నాం, అందుకే వృద్ధాశ్రమంలో చేర్చుదాం అనుకుంటున్నాము. అలాగే అయితే ఆ నెంబర్ నాకు కూడా ఇవ్వండి. మీరు ముసలివాళ్ళు అయిన తర్వాత నేను కూడా మిమ్మల్ని అక్కడే చేరుస్తాను. చూసారా అండి ఎలా మాట్లాడుతుందో? అంతా ముసల్దాని గారాబమే. అమ్మా నేను కాసేపు ఆగమన్నాను కదా. ఇందాక పాచిపోయిన ఉప్మా నానమ్మకు పెట్టావు కదా, అదేదో నువ్వు తినవచ్చు కదా, లేకపోతే నాన్నకు పెట్టవచ్చు కదా, లేకపోతే నాకు పెట్టవచ్చు కదా. ఎందుకమ్మా నానమ్మ అంటే అంత కోపం? నీకేమైంది నాన్న? నిన్ను నా చిన్నప్పుడు నువ్వు చాలా బాగా చూసుకున్నావు కదా, అలాగే నానమ్మ కూడా నీ చిన్నప్పుడు అంతే బాగా చూసుకుంది కదా. అయినా మీకంటే నానమ్మనే నన్ను బాగా చూసుకుంటుంది. రోజు కథలు చెబుతుంది, పాటలు పాడుతుంది, మంచి చెడులు చెబుతుంది. అలా పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడకమ్మా. నానమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి అందుకే నన్ను కూడా ఆశ్రమంలో చేర్పించండి. అలా పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడకమ్మా. మా తప్పు మేము తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు మేము ఏం చేయాలో చెప్పు. నానమ్మ దగ్గరకు
క్షమించమ్మా, క్షమించండి అత్తయ్య. లేవండి, మోతులెత్తి క్షమించింది. చెప్పు. ప్రతి ఒక్కరికి వస్తుంది. ఈరోజు మా నాన్నమ్మ, రేపు మా అమ్మ నాన్న, తర్వాత మనల్ని చిన్నపిల్లలప్పుడు వాళ్ళు ఎలా చూసుకుంటున్నారో మనం కూడా వారి వృద్ధాప్యంలో అలాగే చూసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం. ధన్యవాదాలు. Children, it's a tribute to Lord Shiva into its metal legs. I call upon the dance group of grade 8 to give a tribute to Lord Shiva. Really, it's a goosebumps performance. Whatever. I feel just like a Lord Shiva is calling me and dance with me. Now the children are getting ready to perform a beautiful skit.
వచ్చిందిరా. ఏం కావా? అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ 2 కోట్లు ఎత్తమాడ్రా. ఎందుకురా? ఆయనకి ఎలక్షన్స్ లో హెల్ప్ చేశానని 2 కోట్లు ఎత్తమాడ్రా. ఒరే 2 కోట్లు ఏం చెప్పవా? ఆకాశంలో మేళ్ళ కడదాం అనుకుంటున్నాను రా. అయిపోయి ఇక్కడ కళ్ళ అవుతాను ఆకాశంలో మేళ్ళ కట్టేస్తాను అంటాడు. నిజంగా పడుకుని కట్టనట్టు అవకాశం ఉంటే కట్టేస్తాను రా. నీకు కనపడిందిరా. నువ్వు మైండ్ వాయిస్ అనుకుని బయటికి మాట్లాడేశారా? బాగున్నాం పెద్దయ్య. మీలో ఎవరైనా మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ అంటే అర్థం చెప్పగలరా? ఏముంది పెద్దయ్య, ఎవరైనా ఒక అమ్మాయి కానీ ఒక అబ్బాయి కానీ పెళ్లి చేసుకున్నారు అనుకోండి, ఆ జంట చూడడానికి చూడమొత్తిగా ఉందనుకోండి, దాన్నే మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ అంటారా? నువ్వు చెప్పరా నవీన్? ఏముంది పెద్దయ్య, 2 అమ్మాయిలు కానీ 2 అబ్బాయిలు కానీ కలిసి ఉంటే మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ అంటారు. అయితే నువ్వు నేను మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ ఏమిట్రా? అదేం లేదురా, నాకు తెలిసినంత వరకు మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ అంటే మొక్కలు మన నుంచి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసుకుంటాయి, అవి మనకి ఆక్సిజన్ ఇస్తాయి. నిజం చెప్పాలంటే మొక్కలు లేకుండా మనం లేము. అంటే మనం లేకుండా మొక్కలు ఉండేవా పెద్దయ్య? మనం లేకుండా మొక్కలు లేవు, మొక్కలు లేకుండా మనం లేము. మొక్కలకి మనకి విడది అనే సంబంధం ఉంది. తల్లి బిడ్డకు ప్రాణం పోస్తే ఆ ప్రాణం నిలబడాలంటే మొక్క నుంచి వచ్చే ఆక్సిజన్ కావాలి. అంతే కదా సౌందర్య? మీరు ఎలాగంటే అలాగేనండి. ఇదొకదే అస్తమానం సిగ్గుపడుతుంది. అయ్యా అయ్యా అయ్యా, ఏమైందయ్యా? అయ్యా గురుమూర్తి గారు, పొద్దున్న పొలం పనులు వేస్తూ వస్తుంటే కుక్క కరిచిందయ్యా. అరే కుక్క నిన్ను కరిచిందా? నువ్వు కుక్కను కరిచావా? ఇందాకే ఒక కుక్క వచ్చి మా దగ్గర వైద్యం చేయించుకుని వెళ్ళిందిరా. కుక్కే నన్ను కరిచిందయ్యా. ఏమిట్రా, నిన్ను కుక్క కరిసిందా? కరిసింది ఆడు కుక్క మగ కుక్క? పవన్ ఆపుతావా? మీరు అడిగే ప్రశ్నలు సమాధానం చెప్పే లోపల నా కాలు తీసేయాలేమో. కూర్చోండి అయ్యా. అయ్యా అయ్యా, ఈ రోజంతా నిద్రపోకుండా ఉండండి. విరుగుడు మందు వేసా, ఒకవేళ నిద్రపోతే విషయం తలకెక్కే అవకాశం ఉంది. ఒరే నిద్రపోకుండా ఉండాలన్నారు కదా అని మళ్ళీ ఆ కుక్కల దగ్గరికి వెళ్ళి పగ తీర్చుకుందామని. ఈసారి వీధిలో ఉన్న కుక్కలన్నిటిని నీళ్ళకొచ్చి నేను కర్రీగా చంపేస్తాం రోయ్. వీడు నిద్రపోకుండా ఉంటాడంటావా సౌందర్య? అసలే నిద్రలో కుంభకర్ణుల్లో ఉంటాడని ఊర్లో వాళ్ళంతా చెప్పుకుంటున్నారు. మీరు చెప్పే కూడా నిద్రపోకుండా ఉంటాడండి. ఇదొకదే. ఒకప్పుడు కుక్కలో పిల్లలు రోడ్డు మీద తిరిగేవి, ఇప్పుడు ప్రతి జంతువు రోడ్డు మీద తిరుగుతుంది. మొన్నటకు మొన్న మన ఊరు పొలిమేరులోని పులి తిరిగిందట. నేను చూశాడట. అవునవును చూశాను. అభివృద్ధి పేరుతో అడవుల్లో అంధకారం చేస్తూ ఉంటే వాటి జీవితం గాఢ అంధకారం అవుతుంది. ఏమిటి తాత ఈ అంధకారం, గాఢ అంధకారం, ఉప్పు కారం? మాకు ఇవేం అర్థం కావడం లేదు. అదేం లేదురా, అభివృద్ధి పేరుతో చెట్లను నరికి వేస్తున్నారు. మరి జంతువులకు నివాసం ఆవాసం అదే కదా. మళ్ళీ మాసం గోడు మాసం ఏంటి ఊరుగారు? మనం ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంటున్నాం? మన ఆశ్రమంలో. అలాగే జంతువులు కూడా అడవి వాటి ఆశ్రమం వంటిది. ఏమంటావు సౌందర్య? మీరు ఎలాగంటే అలాగేనండి. మళ్ళీ కరోనా వచ్చేసి మాస్కులు పెట్టండి. అయ్యో గురుమూర్తి గారు, నాకు 2 రోజుల నుంచి దగ్గుగా రంపగా తలపోటుకుందయ్యా. ఏమిట్రా చేయండి. ఏమిట్రా నీకు అన్నీ ఒకేసారి ఉచ్చుముడి పడ్డాయి? నువ్వు ఎండనగా వాననగా రానగా రప్పనగా దుమ్మనగా దూలనగా సెంటర్లో కూర్చుని ఆ గంపకి నీ కూడా పెట్టండి, ఈ గంపకి నీ కూడా ఉందని అందరితో ముచ్చట్లో పెట్టరా. నీకు దగ్గులు రంపలు రాకుండా సినిమాటలు వస్తారా నీ గురించి? రవి ఆపుతావా? మిరియాల పాలు తాగి ఆవిరి పట్టి ఈ కస్తూరి మాత్రలు వేసుకోండి. సరే పెద్దయ్య. వీడు మిరియాల పాలు తాగుతాడంటావా సౌందర్య? నీకు చెప్పే కూడా తాకుండా ఉంటాడండి. అరే ఆ మిరియాల పాలు పట్టుకుని ఆ సెంటర్లోకి వెళ్ళావు చూసానా? అక్కడే చంపేస్తాను. వెళ్ళు.
పొలంలో జారి పడ్డాడయ్యా. ఆహా, ఆ దెబ్బలు చూస్తూ ఉంటే పొలంలో జారి పడ్డట్లేవే, ఎవరో నలుగురు కలిసి కుమ్మేసినట్టు ఉన్నాయి. రవి ఆపుతావా? అయ్యా అవునా, చూస్తానేది. ఇవి నిజంగానే పొలంలో జారిపడిన దెబ్బల్లా లేవే, ఎవరో కొట్టిన దెబ్బల్లాగా ఉన్నాయి. ఒరే నిజం చెప్పు, ఒకదానికి బదులు ఇంకొకటి ఇస్తే మొత్తం పెడిచి కొడుతుంది. ఏమంటావు సౌందర్య? మీరు ఎలాగంటే అలాగేనండి. అది అయ్యా గురుమూర్తి గారు, ఏం చెప్పులు ఎలా చెప్పులు, మా ఆవిడ చికెన్ తేలేదని కొట్రాలు తోడు కొట్టుకున్నా చిన్నక బాధ వేసిందండి. అయ్యా అవునా, ఇంతకీ చికెన్ ఎందుకు తీసుకెళ్ళలేదా? అదే ఈ మధ్య బాత్రూమ్ ఏదో వచ్చింది కదండి, అందుకే తీసుకెళ్ళలేదు. ఆ పార్టీ అంటే ఆడికొచ్చిన పోలము ఇంకా అయ్యా అయ్యా 2 రోజులు బెడ్ రెస్ట్ తీసుకోండి. ఒరే మళ్ళీ మీ ఆవిడ చెప్పిందేమో గుర్తు చేసి ఇంటికి వెళ్ళు. వీడు బెడ్ రెస్ట్ ఈసారి నీకు బెడ్ రెస్ట్ కాదు, రెస్టింగ్ పీస్ అయిపోతావు. వెళ్ళు. వీడు బెడ్ రెస్ట్ తీసుకుంటాడంటావా సౌందర్య? మీరు చెప్పే కూడా తీసుకోకుండా ఉంటాడండి. ఒకదే మొన్నే పురుష భారతంలో శ్లోకం చదివాను. పురుష భారతం కూడా ఉందేమిట్రా? ఉంది. ఏంటా శ్లోకం? పుట్టిన వారికి వివాహం తప్పదు, వివాహం ఆడిన వారికి భార్యతో బాధలు తప్పవు, అనువార్యములో విషయించగా శోకించక తగదు. ఏమైందండి? అని చెప్తే బాగోదండి, నేను చెప్తానండి. వద్దండి, తనే చెప్తుంది. ఉదయం 6 గంటలకి నిద్ర లేచాను, వాకింగ్ కానీ గ్రౌండ్కు వెళ్ళాను, దారి తొక్క మీద కాలు వేశాను, జారి పడ్డాను, నా చేయి విరిగింది, నేను మీ దగ్గరికి వచ్చాను, నాకు వైద్యం చేయండి. ఏంటండి ఇవిడ ఎలా చెప్తుంది? మా చెల్లికి చిన్నప్పటి నుంచి సింగర్ అవ్వాలని కోరికండి, మాటల్ని కూడా పాటలుగా పాడుతుందండి, తనకి వైద్యం చేయండి. ఏమిట్రా అలా చేస్తున్నావు? అట్టుకుండా తొక్క తినేసి వేసింది ఈడేరా. నువ్వేనా వేసింది? ఒరే ఆ అమ్మాయి కాలేజీ జారిపడడం తెలుసురా, తెలిసి ఉంటే ముందు ఇంకో 2 ఎక్స్ట్రా వేసేవాడిని కదా, మనకి చూద్దానే బాగా తప్పున. రవి ఆపుతావా? మీరు జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి. తనని అడ్డుపండు తొక్క వేయొద్దని చెప్పండి. ఈవిడ జాగ్రత్తగా వెళ్తాదంటావా సౌందర్య? మీరు చెప్పాక కూడా వెళ్ళకుండా ఉంటాడండి. పెద్దయ్య మీరు ఇంగ్లీష్ మందులు వాడకుండా ఈ మొక్కలతో జబ్బులు ఎలా నయం చేయగలుగుతున్నారు? జబ్బులు నయం చేసేది నేను కాదు, ప్రకృతి దేవుడిచ్చిన గొప్ప వరం. నేటి కాలంలో ఇంగ్లీష్ మందులు వచ్చాయి, కానీ మా తాత ముత్తాతల కాలంలో మా పూర్వీకుల కార్యఫలం నుండి ఈ మొక్కలు ఎన్నో రకాల జబ్బులను నయం చేస్తున్నాయి. మీకు బలం కావాలంటే కాల్షియం టాబ్లెట్స్ కావాలి, అదే మా కాలంలో బలం కావాలంటే పెద్దయ్య గారు నేను చెప్తా. ఇప్పుడు అంటే బలం కోసం మనం మీ అన్నం అవి ఇవి తింటున్నాం, అదే మీ కాలం అయితే ఈ మొక్కలు తినేవాళ్ళు కదా. అదేం లేదురా, మా కాలంలో బలం కావాలంటే మినప సున్నుండలు తింటే బోలెడంత బలం, తలనొప్పికి మల్లెపు గంధపు కట్టు, ఆకలి పుట్టాలంటే మిరియాల మస్సులు, ఇలా ఎన్నో రకాల జబ్బులను నయం చేస్తుంది ప్రకృతి ఇచ్చిన వైద్యంతో మనం మనకు వచ్చిన జబ్బులను నయం చేస్తున్నాం. కానీ ఈ కాలంలో మన స్వలాభం కోసం ఈ మొక్కలను నాశనం చేస్తున్నాం. ఈ మొక్క అనేది లేకపోతే మనకు ఊపిరి లేదు, మనకు నీడ లేదు, మనకు ఆహారం లేదు. ఒక మొక్క అనేది లేకపోతే మనిషికి మనుగడే లేదు. ఎలాగన్నా అండి, అర్జెంటుగా మీరు మీ ఆశ్రమానికి ఖాళీ చేయాలి. ఇక్కడ ఉన్న చెట్లు మొక్కలు మేము నరికేస్తాం. మేమెందుకు లాగాలండి? అవునవును, మేమెందుకు లాగాలి? ఇక్కడ హైవే వేయాలి. మీ కోర్టు ముందుగానే షేర్ ఇచ్చింది, అయినా మీరు వెళ్ళలేదు. అయ్యా మా తాత ముత్తాతల కాలం నుండి ఈ ఆశ్రమం ఉంటుంది, ఇప్పుడు కూల్చేయమంటే ఎలా? అదంతా మాకు తెలియదయ్యా, మీరు కూర్చేస్తారా లేదా? ఈ 200 ఎకరాలతోనే ఎంతో మందికి వైద్యం చేశాం. ఈ 200 ఎకరాలతోనే చుట్టుపక్కల గ్రామాలకు ఆక్సిజన్ అందుతుంది. ఒక మాట నుంచి చెప్తాను, కానిస్టేబుల్స్ వెళ్ళాగండి. అయ్యా మేము రాము. సార్, మీరు మాటలతో చెప్తే వినట్లేదు సార్, చేతులతోనే చూపించలేము. మాటలతో చెప్తే అనట్లేదు అంటే చేతులతోనే చూపించాలి. కానిస్టేబుల్స్ చార్జ్. అయ్యా
హలో డాక్టర్ నేత్ర గారు, ఇక్కడ మెహర్ నగరం. హలో డాక్టర్ నేత్ర గారు, చెప్పండి. ఇక్కడ మెహర్ నగరంలో అందరూ అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారు. ఆ వస్తుకు వచ్చి క్యాంపు నిర్వహించండి. వస్తున్నామండి, త్వరగా రండి. ఎక్కడండి? అయ్యో ఏమైందయ్యా? అయ్యో ఏమైందయ్యా? అయ్యో ఏమైందయ్యా? మీరైనా చెప్పండి అయ్యా. ఏమైంది చెప్పండి అయ్యా. అయ్యో ఏమైంది ఈ ప్రాంతానికి? ఏమైందయ్యా ఈ ప్రాంతానికి? ఫ్యాక్టరీలు, ఇండస్ట్రీలు కట్టడం వల్ల అక్కడి నుంచి వచ్చే కలుషితమైన గాలిని మీరు పీల్చి ఇలా జబ్బులకి అనారోగ్యాలకి పాలులయ్యారు. వీరిని నయం చేయండి డాక్టర్ గారు. నాకు అర్థమైంది. ఈ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలలో ఫ్యాక్టరీలు ఎక్కువ ఉండడం వలన వీళ్ళందరికీ ఆక్సిజన్ అందడం లేదు. కార్బన్ డైఆక్సైడ్, కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అయిన విషవాయువులు వీళ్ళందరూ పీల్చడం వలన వీళ్ళందరి ఊపిరితిత్తుల్లో రకరకాల అయినటువంటి వ్యాధులు వచ్చాయి. వెంటనే ఈ ఊరిని, గ్రామాన్ని ఖాళీ చేయాలి. అయ్యో, ఇప్పుడు మనం వైద్యం చేయడానికి సరైన మెడిసిన్ కూడా లేదే, ఏం చేయాలి? అవును డాక్టర్ గారు, మనకి సరైన మెడిసిన్ కూడా లేదు. నాకు తెలిసినంత వరకు ఈ ఊరికి ఉత్తరాన ఒక గుడిసెలో గురుమూర్తి అనే ఒక వైద్యులు ఉన్నారు. అతను పిలిస్తే ఏదైనా చేయవచ్చు. సరే పద, వెళ్ళి అడుగుతాం. అయ్యా గురుమూర్తి గారు, మెహర్ నగరం అంతా జబ్బులతో బాధపడుతున్నారండి. మీరు వచ్చి నయం చేయండి. అయ్యా అవునా? అయితే పదండి వెళ్దాం. అయ్యా మీకు ఏమైనా కావాలంటే చెప్పండి అయ్యా, తెచ్చి బయట వేసుకోండి. ధన్యవాదాలండి డాక్టర్ గారు. అయ్యా మీరు నాకు కాదయ్యా చెప్పాల్సింది, మిమ్మల్ని కాపాడింది ఆయన. పెద్దయ్యకి చెప్పండి అయ్యా. ధన్యవాదాలు పెద్దయ్య. అయ్యో పర్లేదండి. ఉన్నది ఊడ్చిపెట్టి లేని దానికోసం, రాని దానికోసం ప్రాకులాడటం మా అభివృద్ధి కాదు. అభివృద్ధి అనే పేరుతో చుట్టూ ఉన్న పర్యావరణాన్ని నాశనం చేస్తూ మొక్కలను నరికివేస్తూ ఉంటే కొన్ని రోజులు మనడానికి తినడానికి తిండి ఉండదు, తాగడానికి నీరు ఉండదు, ఉండడానికి గూడు ఉండదు. మొత్తం ఈ భూ ప్రపంచం మీద జీవ కోట అనేదే ఉండదు. తులసి మొక్క, నిమ్మ, వేప, జామ ఇలాంటి మొక్కలన్నీ మనకి ఎన్నో జబ్బులను నయం చేసుకోవడానికి మెడిసిన్ ఇస్తున్నాయి. ఇలాంటి మొక్కలన్నీ మనకి కూడునిస్తున్నాయి, జీవాన్ని ఇస్తున్నాయి, గూడునిస్తున్నాయి. ఇలాంటి మొక్కలకి కావాల్సింది ఒకే ఒక్కటే, నీరు. ఆ నీరుని కూడా మనం ఈ ఫ్యాక్టరీకి దారబోసి ఆ కలుషితమైపోయిన చెరువుల్లోకి, కాలువల్లోకి, సముద్రాల్లోకి వదిలేస్తుంటే ఆ నీటిని తాగిన జంతువులు అంతరించిపోతున్నాయి. ఇలాగే కొనసాగితే మందేం అభివృద్ధి, మందేం డెవలప్మెంట్. ఇప్పటికే అభివృద్ధి పేరుతో ఎన్నో రకాల టవర్స్, ఎన్నో రకాల ఫ్యాక్టరీలు కట్టి ఈ పర్యావరణాన్ని మొత్తం నాశనం చేస్తున్నాం. ఇప్పటి వరకు ఎన్నో రకాల పక్షులు స్వేచ్ఛగా ఎగురుతుండేవి. ఆ పక్షులను కూడా అంతరించిపోయేలా చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు మనిషి కూడా అంతరించిపోతే ఈ ప్రపంచం నాశనం అయిపోతుంది. ఈ ప్రపంచంలో 8 గ్రహాల్లో బంగారం, వెండి దొరకొచ్చేమో కానీ ఒక్క మొక్క దొరికేది ఈ భూ ప్రపంచం మీద మాత్రమే. బంగారం, వెండి లేకుండా మనిషి ఉండగలడేమో కానీ ఒక మొక్క లేకపోతే మనిషికి జీవకోటనే ఉండదు. ఇప్పటి నుంచి మనం ఒక నినాదం చేద్దాం. మీరు కూడా కలిసి చెప్పండి. మొక్కల్ని పెంచుదాం, భూమాతను రక్షిద్దాం. మొక్కల్ని పెంచుదాం, భూమాతను రక్షిద్దాం. మొక్కల్ని పెంచుదాం, భూమాతను రక్షిద్దాం. మొక్కల్ని పెంచుదాం, భూమాతను రక్షిద్దాం. సేవ్ ద ట్రీ, సేవ్ ద ఎర్త్. 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 Trees are green gold. Trees are green gold. Trees are green gold. Trees are green gold. At the next event, we are going to watch the beautiful performance by our class 9 girls. Come on to the stage. They are going to perform a classical dance.
భారతదేశంలోని మొదటి మహిళా గురువుగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఆవిడ. ఈమె మహిళా విద్యకు బీజం వేసిన మొదటి సమాజ సంస్కర్త. మహారాష్ట్రలో జన్మించిన ఆమె తన భర్త జ్యోతిరావు పూలే సహాయంతో బాలికల కోసం మొట్టమొదటి తొలి పాఠశాల ప్రారంభించిన మహిళా ఉపాధ్యాయురాలు ఎవరు అంటే షీఈస్ సావిత్రిబాయి పూలే. ఆమె సేవలను గౌరవిస్తూ భారతదేశంలో అనేక పాఠశాలలు, విద్యా సంస్థలు, అలాగే మహిళా హక్కుల ఉద్యమాలు ఆమె పేరుతో ఎన్నో కొనసాగుతున్నాయి. ఆమె మహోన్నత జీవితం స్త్రీ స్వాతంత్ర్యం, సమానత్వం మరియు విద్యా ప్రాముఖ్యతకు నిలవెత్తు నిదర్శనం. అటువంటి పర్ఫార్మెన్స్ ఇప్పుడు మనం చూడబోతున్నాం. సో ఆల్ ఆఫ్ యు లెట్స్ ఎంజాయ్ దిస్ వన్. ఈ దేశపు మొదటి పంతులమ్మగా చేరి మన జీవితాల్లో నింపిందో వెలుగుల దారి.
comedians onto the stage. Paramanandaya Shishulu. It's the title card for our skits. వచ్చాము మేము పండితులం పరమానందయ్య త్రిశూలం శాస్త్రాలన్నీ సంతను పెట్టి వేదాలన్నీ శ్రీపురసు వచ్చాము మేము పండితులం మరణి రోహిణి ఒరే పని ఏం చేస్తున్నారా? చదువుకుందర్రా అందర్రా. ఒరే పుంగి మీ తలుపు నా చేయబట్టుకుంటుంది. ఒరే దుఃఖ తలుపు చేయబట్టుకోవడం ఏంట్రా? నేను తీస్తాను చూడండి రా. తప్పుకోరా. తలుపుని ఎలా వెయ్యాలంటే ఇలా పట్టుకుని ఇలా లాగాలి. అరే మీకు ఎవరికి బుర్ర లేదురా. ఇలా పట్టుకొని ఇలా లాగాలి. ఇంకా రారేమర్రా? చూడండి గురువు గారు, ఈ తలుపు పెంకుతనం తలుపు చేతుల్ని పట్టుకుంటుంది. తలుపు చేతులు పట్టుకోవడం ఏమిట్రా? చూడండి గురువుగారు, మా చేతులు ఎలా తెలిసిందో. ఒరే వెర్రిది అర్థం వల్లారా, ఈ తలుపు కమ్మని ఎలా పట్టుకొని ఎలా వెయ్యాలి అన్ని పాడడానికి. సంగీతం పాట మొదలు పెట్టరా. నేనైనా గురువు గారు. సారేగా సారే కంఠం తెరిచి పాడరా. సంగీతం పాడేవాడికి గాత్రశుద్ధి ఉండాలి, గాత్రశుద్ధి. ఒరే ఎక్కడికి వెళ్తున్నావురా? సంగీతం తగలయ్యా, ఆపరా ఆపు, పెంకులు ఎగిరిపోతున్నాయి. ఒరే గణపతి, నీ వ్యాకరణం ఎంతవరకు వచ్చిందిరా? ఎక్కడ గురువు గారు? ఒరే సుంటా కూర్చో. నేనేనా గురువు గారు? మూవులు ప్రథమా విభక్తి లేదండి, ఇంకా చాలా వచ్చేసిందండి. అన్నరసానికి పరమైనప్పుడు కచ్చడి తెప్పలు పచ్చడి బద్దలగును. ఒరే నీ తెలివి తెల్లవారా, ఎప్పుడు భోజనం చేశానంటరా? నేను చెప్పింది సరిగ్గా చెప్పాడు. అనుస్వరానికి పరమైనప్పుడు కచ్చట తపలు గజట దబలగును. అన్నరసానికి పరమైనప్పుడు కచ్చట తప్పలు గసగసాలగును. ఒరే నీ కర్మ ఇంతేరా. ఒరే నంది, ఒరే నంది, గురువు గారు అన్న శ్లోకం వచ్చిందట్రా? మొన్ననే వచ్చేసింది గురువు గారు. దాని అర్థం కూడా బాగా తెలిసిపోయింది. దీపానంతరం రాజ్యే తన్న చెమ్మ ప్రదక్షిణం అంటే అనగా దీపం వెలుగుతుండగా రాజే ఆ కమ్మెను తన్ని ప్రదక్షిణం చేశాడు. ఒరే నీ అర్థం తగలయ్యా, ఇదేనట్రా? నేను చెప్పింది సరిగ్గా చెప్పాడు. దిలీపానంతరం రాజ్యే. దీపానంతరం రాజ్యే. ఎందుకు ఏడుస్తున్నావురా చవట? ఎందుకు ఏడుస్తున్నావురా చవట? నాన్నగారు అమ్మాయి ఏం కూర వండుతున్నారో అడగమంది. ఏదో ఒకటి తగలేమనుకో. ఏదో ఒకటి తగలేమనుకో. గురువు గారు, రాజుగారు మిమ్మల్ని ఉన్నపదాన్ని ఆశ్రయానికి రమ్మన్నారండి. ఇదిగో వస్తున్నా. మీరు కూర్చోండి. మీరు పాత పాఠాలన్నింటినీ వల్లవేస్తూ ఉండండి, నేను ఎప్పుడే వస్తాను. అలాగే గురువు గారు. నేను రాజుగారి ఆస్థానానికి వెళ్ళి వస్తాను. మీరు తలుపులు
అడుగులు వేసుకోండి. అలాగే గురువు గారు. రే రండిరా. ఒరే నంది, గురువు గారు తలుపు అనలేదు, తలుపులు అన్నారు. అంటే బహుతున్నా మరి తలుపులు అంటున్నాడు. నడు. ఒరే ఒరే గణపతి, ఈ తలుపు వెంటకారం చూడరా. లాగా అవును, ఈ తలుపు వేలాకాలం చేస్తుందిరా. ఒరే లెగరా, నేను వేస్తాను చూడండి రా. ఒరే ఇది నిజంగానే రావటం లేదురా. ఒరే అందరం కలిపి రావదాం రండిరా. అయ్యో అయ్యో మీకేం మాయరోగంరా. బంగారు లాంటి ద్వారబంధాన్ని తిరగొట్టేశారు కదరా. అమ్మా బంగారమే. పాఠానికి ఆలస్యం అవుతుందిరా, నది స్నానానికి వెళదాం రండి. ఒరే పాఠానికి ఆలస్యం అవుతుంది, త్వరగా స్నానాలు చేయండిరా. ఒరే భృంగి, నా ఈ పందరం లేదు తోమరా. నా ఇవ్వ కూడా తోమరా. ఒరే రండిరా రండి, పాఠానికి ఆలస్యం అవుతుంది. ఒరే ఆగండి ఆగండి, మనలో ఎవరో తప్పిపోయినట్టున్నారు. నేను లెక్క పెడతాను. 1 2 3 4 5 6 7. ఒరే మనలో ఎవరో తప్పిపోయారా. ఒరే నీకు అంకెలు రావరా. 1 2 3 4 5 6 7. ఒరే నిజమేరా, మనలో ఎవడో తప్పిపోయాడు. ఒరే నేను ఈ కన్నా ఎక్కువ చదువుకున్నానులా. 1 2 3 4 5 6 మేము అనుకుంటున్నారు ఏట్లో స్నానానికి వెళ్ళాం కదండి. మాలో ఒకడు ఏట్లో గట్టిగా అందరూ ఉన్నారు కదరా, మీరు ఎక్కడ లెక్క పెట్టారో చూపించు. 1 2 3 4 5 6 7. మొదట నిన్ను నువ్వు లెక్క పెట్టుకొని తర్వాత అందరినీ లెక్క పెట్టాలి. అలాగా గుళికలు. 1 2 3 4 ఒలే 4 తింట్లో 5 6 7 మీ తెలివి తెల్లవారినట్టే ఉంది. రండి పాఠానికి. అలాగే గురువు గారు. ఈ రోజు మీరు ఏ పాఠం చెప్తారు? ఈ రోజు నేను ఒక పద్యం చెప్తాను, నాతో కలిపి చెప్పండి. అలాగే గురువు గారు. ఉప్పు కప్పురం నొక్క పొలిక నుండు చూడ చూడ రుచుల జాడవేరు పురుషులందు పుణ్య పురుషులు వేరయా విశ్వదాభిరామ వినురవేమ. ఒరే మీరు ఈ పద్యాన్ని వల్ల వేస్తూ ఉండండి, నేను బజార్ దాకా వెళ్ళి వస్తాను. అలాగే గురువు గారు. గురువు గారు వస్తే తిడతారా, పాఠం చదవండి. చూడ చూడ రుజుల
వేశ్వర విరామ వేసకేసి తోమ. మిసగేసతోమ కాదా వినరా వేమా రామ. గురువుగారు గురువుగారు ఏంటండి కుంటుకుంటూ వస్తున్నారు? నా కాలుకి ముళ్ళు గుచ్చుకుందిరా, బజార్కి వెళ్ళి సూదిదండిరా. అలాగే గురువు గారు. ఒరే రండిరా. ఒరే అందరూ ఎందుకురా వెళ్ళిపోయారు చావట. ఇప్పుడు ఎలా తీసుకెళ్ళాలరా? ఏంటి నాయనలారా ఏం వెతుకుతున్నారు? మా గుళ్ళగారి కాళ్ళు ముళ్ళు గుచ్చుకున్నావా, అందుకే సూటమ్మని బజార్లు పంపించారు. నా దగ్గర ఒక సూది ఉంది. కొట్టుకుంటున్నారు. మా గుళ్ళగారు ఏ పని చేసినా అందరినీ కలిపి చేయమన్నావా. ఇదిగో ఇది ఇంకొక గుచ్చి తీసుకుని వెళ్ళండి. ఒరే ఏమిట్రా ఎంత పెద్ద దూలం తెచ్చారు? మీరే చెప్పారు కదా గురువు గారు ఏ పని చేసినా అందరినీ కలిపి చేయమని. అయితే సూదేదిరా. నాకు దొరికిందిరా, నేను గురువు గారికి ముందు తీస్తాను. ఒరే నా కాలు మొత్తం గుచ్చేస్తున్నావు రా, నన్ను విడవరా విడు. అబ్బా అబ్బా ఒరే పని నీ మీద నేను బాగా తీస్తాను రా. ఒరే నా కాలు మొత్తం పొడి చేస్తావేమిట్రా? అబ్బా అబ్బా. అయ్యో మీకేమైందిరా? గురువుగారి కాళ్ళని ఏం చేస్తున్నారు? గురువుగారి కాలికి ముళ్ళు గుచ్చుకున్నాము గారు, తీస్తున్నాం. తప్పుకోండి నేను తీస్తాను. గురువుగారికి సేవ ఎలా చేయాలో తెలియదు. భోజనానికి రండి. ఒరే గురువు గారికి సేవ చేయాలరా. నాకు ఉపాయం దక్కిందిరే, గురువు గారు కాలు పడదాం. చెప్పండి గురువు గారు. ఈరోజు భోజనం కాస్త బరువైందిరా, కాసేపు విశ్రమించాలిరా. అలాగే గురువు గారు రండి. ఈ కాల్ నాదిరా. ఈ కాల్ నాదిరా. ఈ కాల్ నాది. ఈ కాల్ నాది. నీ పని చెప్తాను రా. వద్దాను రా. తగిడ తగడితో తగిడ తగిడితో తగిడ తగడితో గురువు గారు నీకేం తెలీదు. నన్ను వినవండిరా. నీ పాలు ఎత్తరా. నీ కాలు ఒరే నీ కాళ్ళనంత గట్టి కొట్టానంటరా, నీ కాలు పచ్చడి పచ్చడి చేసేస్తాను రా. నన్ను వినవండిరా. మీరు ఊరుకోండి గురువు గారు, మీకేమి తెలీదు. వాళ్ళ కాలు వాళ్ళు ఇస్తాం, మేము అల్లము కొలుగులి. ఒరే
తల్లి మీకు ఏం తెలియదు మీరు పొలుకోండి. ఇప్పుడు నీ కాల్ అయిపోయిందా నా చేతిలో? చూద్దాం రా. గురువు గారికి కోపం వస్తే ఏమన్నా ఉందేంట్రా? అయ్యో ఏం చేస్తున్నారా? ఆయన కాళ్ళు విరగొడతారా ఏంటి? అమ్మగారు గురువు గారికి సేవ చేస్తున్నాం. తప్పుకోండి, అసలు లేవండి. అయినా మిమ్మల్ని అనాలి, ఈ తెలుగు తొక్కు సన్నాసులు ఇంట్లో పెట్టుకొని తిండి పెడుతున్నందుకు. బయటకు వెళ్తే ఎలా బ్రతకగలరు, ఏం చేయగలరు? అయ్యో పాము పాము. వీళ్ళని కొడితే కొట్టారు కానీ ఈ రోజు నా ప్రాణాలను కాపాడారు. అవునండి నిజమే. పొద్దున్న ద్వారబంధం దగ్గర బంగారం నగలు వీళ్ళ వల్లే బయటపడ్డాయి. ఇప్పుడు పాము నుంచి కూడా. వీళ్ళెవరో శాపగ్రస్తులైన ఋషుల్లో ఉన్నారు. వీళ్ళు ఏ పని చేసినా లోక కళ్యాణానికి దారితీస్తుంది. శుభం.
కొలిచిన ప్రేమ స్వరూపుడు కరుణకు నెలువు సరసన లేడును తలచిన ఎంతగా చింతకు చేరు తలచిన ఎంతగా చింతకు చేరు లహరిలో లలాడరా ప్రేమకు ఆయన పెన్నిదిరా మెహరి లహరిలో లలాడరా దేవదేవుని పాట పాడరా చిత్తశుద్ధితో కొలిచిన పోచును నమ్మిన వారిని కొమ్ము దాచును చిత్తశుద్ధితో కొలిచిన పోచును గాథలు ఎన్నో ఎన్నో ఉన్నవి బాబా కన్నా పరమే ఉన్నది బాబా కన్నా పరమే ఉన్నది లహరిలో లలాడరా ప్రేమకు ఆయన విన్నిదిరా మోక్ష
यस्यां हिरण्यं प्रभुगं
प्रयतोद्भूत्वा जुह्यादाज्यमन्वहम् श्रियं पञ्चदशर्यं च श्रीकामः सततं जपेत् आनन्दः तद्धमश्चैव चिक्रीत इति विश्रुताः अरुषयस्त्रेत्रयः पुत्राः स्वयं श्रीदेवी देवता पद्मासने पद्मभूरु पद्माक्षी पद्मसम्भवे त्वं मां भजस्व पद्माक्षी येन सौख्यं लभाम्यहम् अश्वदायि च गोदायि धनदायि महाधने धनं मे जुषतां देवी सर्वकामादसिद्धये पुत्रपौत्रधनं धान्यं हस्यस्वाजा गोरदम् प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मां चन्द्राभां लक्ष्मीमीशानां सूर्याभां श्रियमीश्वरीं चन्द्रसूर्याग्निसर्वाभां श्रीमहालक्ष्मीमुपास्महे धनमग्निर्धनं वायु धनं सूर्यो धनं वसुः धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणं धनमश्नुते वैनतेय सोमं पिब सोमं पिबुद्राः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनी न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो न शुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां श्रीसूक्तं जपेत् सदा वर्षन्तु देवि भावरिवो अभ्रस्य विद्युतः रोहन्तु सर्वबीजा यः ब्रह्मद्विषोदरी पद्मप्रिये पद्मिनी पद्महस्ते पद्मालये पद्मदलाय दाक्षी विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले त्वत्पादपद्मं मयि सन्निधत्स्व या सा पद्मासनस्था विपुलकटितटी पद्मपत्राय दाक्षी गम्भीरापनाभि स्तनभरणमिदा शुभ्रवस्तोदरीया लक्ष्मी